हेलो पे केमी अच्छा कि समस्त पे बहुत ही भल थे सो मैंने सेमती भल था तो पे आज भिडियो संपूर्ण भाव में प्लस थ्री सिक्स सेमिस्टर ऑडियंस पे गोटे गुरुत्वपूर्ण भिडियो कहीं पे जो कोर पेपर 14 यूनिट वन कौन अच्छे जो तुम भाषण कला दलगत आलोचना और साक्षात्कार जो पे जो तुम तीनोटी अच्छी है यूनिट वन रे फास्ट तो भाषण करा जाऊ कि दलगत आलोचना कि साक्षात्कार तो तीनोटा आम जो सब सर्ट क्वेश्चन गुड़िक अच्छी जो सर्ट क्वेश्चन कि तुम परीक्षा उपयोगी गुड़िक से सर्ट क्वेश्चन गुड़िक आम संपूर्ण भाव में आलोचना करवा तो पे तुमको क्वालिटी जो वीडियो क्वालिटी टी खराब आसपे तो तथापि किसी ना जोटा तुमने देखिपार मुझे पढ़ीदेवी जहाँफल तुम जापर है किसी व्यस्त हबार नहीं तो चलते आम आलोचना करवा देखो भाषण गोटे कौन भाषण कौन भाषण हूँ गोटे कला जहाँ कि भाषण कला बोली कहुए भाषण पिला माने तो मैंने भावनी भाषण समस्ते करेंगे तो भाषण भी शिखापी पड़ी थाए से घोषिया पड़ी थाए बहुत प्राक्टिस फल ताहा होता है ताको कहुए भाषण कला है भाषण कला भाषण गोटे कौन भाषण गोटे कला बुझीगला भाषण किए वक्ता और किए श्रोता भाषण देउथुवा व्यक्ति हूँ वक्ता वक्ता किए वक्ता जी कि भाषण कहूथो किए माने जी कि कहूथो भाषार जो मैंने कि शुणती से हूँ श्रोता जो मैंने भाषण माने जी भाषण दौथो सी हूँ वक्ता एवं जी शुणुवे से होती श्रोता भाषण अभिधानिक अर्थ कौन तो मैंने भाषण अभिधानिक अर्थ हूँ भाषण बी उस युक्त ऑन वक्तृता बा स्पीच इंग्राजी में कौन कहते स्पीच ताले भाषण शब्द कौटू आसी ना उस और ऑन है मन रहा उस और ऑन एटा हूँ भाषण शब्दर अभिधानिक अर्थ स्पीच तब देखा पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोशर प्रणेता किए तो पे मैंने पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोशर प्रणेता किए ना देखो पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोशर प्रणेता होती गोपाल चंद्र प्रहलाद किए ना सी जो पूर्णचंद्र ओडिया भाषाकोशर सी लिखी किए गोपाल चंद्र प्रहलाद मन रखला देखो भाषण प्रतिशब्द गुड़िक कौन जो आम कही भाषण तार कौन देखो भाषण प्रतिशब्द गुड़िक हूँ व्याख्यान हो जाऊ प्रवचन वक्तृता कथनी इत्यादि हूँ भाषण प्रतिशब्द गुड़िक जमी आम समाजर प्रतिशब्द खबल आम जानूँ से भाषण अनेक गोटे प्रतिशब्द अच्छी व्याख्यान कही प्रवचन कही वक्तृता कही कथनी कही है एतिकी तो देखा 6 नंबर कौन अच्छी क्यों ग्रंथ भाषण कलार एक नमूना कहले ठीक है देखो एटा क्यों कला ना देखो कथा कथा सहित सागर भाषण करार एक नमूना कहले ठीक है कथा सहित सागर भाषण गोटे नमूना है कथार जमी अंत ना सागर जमी सेमती अंत ना है कथा जब आम कही था कथार सर कि सरबनी जे पर्यंत आम एनर्जी न खत्म से भाव में सागर मध्य तार शेष ना कथार मध्य शेष ना उत्तम भाषण क्या कहुए ना देखो भाषण साधारणतः अभ्यास और मानसिक प्रस्तुतिर कला मात्र बिना प्रस्तुति केबे भी भाषण कहि परिबो नाही हड़बड़ी जीव है सब यही भाषण कला को मार्जित संस्कार कौन सांस्कृतिक कथन कला कहले ठीक है एवं यह हूँ उत्तम भाषण यही उत्तम भाषा को कौन कहुए सुभाष बोली कहुए जोटा कि मार्जित संस्कारित है बेबातुता किसी थी जोटा कि सम्मान देकी आम भाषण गुड़िक कही था तो ताहा हूँ उत्तम भाषण तापर 8 नंबर देखिए कौन अच्छे देखो वक्ता क्यों क्यों प्रतिशब्द व्यवहार करा ना देखो वक्ता क्यों क्यों शब्द व्यवहार करा ना देखो वक्ता बाग्नी प्रवक्ता प्रवचन भाष्यकार पर प्रतिशब्द गुड़िक व्यवहार कराई तो जो पिला माने क्वालिटी विजिबल होनी तो किसी माने किसी असुविधा ना मुझे तुमको कहीदे जहाँफल तुम जो सर्ट नोट बनाऊच ताले ये बन पार सुभाषण और कुभाषण मध्य प्रभेद कौन देखो भाषण उत्तम हेले हूँ सुभाषण होता है सर्वजन ग्राह्य होता है माने सबु जन ताकू पसंद करते समस्ते कुभाषण हूँ कौन हीरो मानवता सृष्टि करते लोक मैंने पसंद करेंगे कि ना कुभाषण को से पसंद करेंगे ना भाषण विभिन्न दिग गुड़िक कौन कौन भाषण पिला अनेक गोटे दिग अच्छी से भाषण विभिन्न दिग गुड़िक हूँ कौन गोटे कहबार दक्षता जो पाखे कहबार दक्षता अच्छी तेज ही सी गोटे उत्तम भाष्यकार हो पार सहित बहुशास्त्रदर्शी से तार किसी शास्त्र विषय कि नॉलेज थी दरकार उपयुक्त ज्ञान थी दरकार प्रासंगिक उपस्थापना जो प्रासंगिक विषय से उपस्थापना कर दरकार सहित सादर संबोधन है समय व्यतीत से समय को ठीक जगी रखी कहवा दरकार सी ना सेमती नहीं पिला से 6 घंटा 12 घंटा 18 घंटा से कही चलते तार समाप्त नहीं तो सेमती है कि शुणे कि भी शुणे ना तेरे समय व्यतीत टाइम दरकार जब एतिक भितर आम एतिक कवर कर अच्छे से विषय से टाइम को लेकिन कर सहित कौन कठिन भंगी
ବିଶେଷଣାତ୍ମକ ଦକ୍ଷତା ମାନେ ତାକୁ ବିଶେଷଣ କେମିତି ଭାବରେ କରିବ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ତ ମୁଁ ଏଇ ଟପିକରେ କହିବି, ତାପରେ ଏଇ ଟପିକ ଆସିବି। ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଖରାପ କହିଦେବ ପରେ ଭଲ କହିବ ତ ସେମିତି ହେଲେ କେହି ବି ତୁମକୁ ମାନେ କଣ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଫିଙ୍ଗିବେ, ପଚା ଅଣ୍ଡା ପଚା ପିଲାଟି। ତ ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ୱାଇଜ ସେଗୁଡ଼ା ସେମାନେ ଡିସ୍କସ୍ କରନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ତ ସେମାନେ ଭଲ କହିବେ, ତାର ଉପକାର ବିଷୟରେ କରିବେ ଏବଂ ସେଟା କେମିତି କଲେ ଆମର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ଆମ ମାନବ ଜାତିରେ ସେଟା ପରେ କହିବେ। ସେଇ ଭାବରେ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଥାଏ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ସରଳ ସୁବୋଧ, ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ, ମୁଖ ଓ ଦେହର ଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଓ ହାସ୍ୟରସର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେଉଁଠି ହସିବା କଥା ସେଇଠି ହସିବା ଦରକାର ଏବଂ କ୍ରମାନୁସାରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଉପସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ଭାଷଣର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା। ତାପରେ 11 ନମ୍ବରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ଉତ୍କଳ ହୈତେଶ୍ରେଣୀ ସଭା ଭାଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷଣର ଭାଷା କିପରି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ ନା ଭାଷଣର ପ୍ରକାର ଓ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଭାଷଣ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ପାରିଥାଏ। ଚତୁର ବକ୍ତା ମାନେ ସମାବେଶ ନେଇ ଭାଷଣର ଉପଯୁକ୍ତ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣାঢ୍ୟ ଭାଷଣ କେଉଁଠୁ ଶୁଣାଯାଇଥାଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟ ପରିମଣ୍ଡଳରେ ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି, ସଙ୍ଗୀତ, କଳା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭା ଓ ସମ୍ମେଳନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ଭାଷଣ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହି ଧରଣର ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ଭାଷଣ କରାଗଲେ ତାହା ଆଦ୍ୟ ବି ଉପଭୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ ନ ଲଗାଉ, ଆମେ ଯେଉଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ, ସେଇ କଥା ଯଦି ଆମେ ଭାଷଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହା ଏତେ ବି ଉପଭୋଗ୍ୟ ପକେଇବନି, ମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବନି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାଷଣ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଧି କଣ ନା ଶ୍ରୋତାର ବିଭିନ୍ନତା ନେଇ ଭାଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଆରେ ଶ୍ରୋତା ମାନେ କଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ, ମାନେ ସେମାନେ କଣ ଶୁଣିପାରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତ ସେଇ ଟପିକରେ ହିଁ ତମାନେ କହିବ। ନହେଲେ କିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଭଲ କଣ ମୁଡ୍ ତାଙ୍କର ଭଲ ଥିବ, ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ମେଲୋଡିଟା ହେଇସାରିଥିବ, ସେଇ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ବୋରିଂ ବାଲା ଭାଷଣଟା ଛାଡ଼ିବ, ନିଜର ଆତ୍ମକାହାଣୀ କହିବ। ଆରେ ସେମାନେ କେହି ଶୁଣିବ କି ନା, କେହି ବି ଶୁଣିବେନି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବା ଟାଇପର ଟିକେ କହିବ କି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ମନୋରଞ୍ଜନ ଟାଇପର କହିବ, ତ ସେମିତି କହିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ହେଲା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଗର ଶ୍ରୋତାଙ୍କର ପାଇଁ ଅଭିପ୍ରେତ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷଣ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯୋଉଟା ମାତ୍ର ଅଶିକ୍ଷିତ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତା ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭାଷଣ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆରେ ଯୋଉଠିକି ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ସେଇଠି ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ମାତ୍ର ଯୋଉଠିକି ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଯୋଉଠି କିଛି କହୁଥିବ ସ୍ପିଚ ଦଉଥିବ, ଆଉ ସେଠି ଯଦି ତୁମେ ସାହିତ୍ୟିକ ୱାର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, ଲାଷ୍ଟରେ କହିବେ କିସ କହୁଛି ତାର ବୋରିଂ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲ। ତେଣୁକରି ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଦରକାର ସେମିତି ଭାଷଣ ଦେବା ଉଚିତ। ସାହିତ୍ୟିକ ଅଭିଭାଷଣର ଦ୍ୟୁତି କେଉଁଥିରେ ଫୁଟି ଉଠେ ନା ଭାଷାର କଳା କାରିଗରୀରେ ଫୁଟି ଉଠେ ସାହିତ୍ୟର କଣ ଅଭିଭାଷାର ଦ୍ୟୁତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 16 ନମ୍ବରଟେ କଣ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ ବକ୍ତା କିପରି ତାର ଭାଷଣକୁ ସେ କଣ ସସ୍ୟମାନିତ କରିଥାଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେକ କବି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, କଳାକାର, କଥାକାରଙ୍କର କବିତାଂଶ, ପଦ୍ୟାଂଶ, କଥାଂଶକୁ ଉପଲକ୍ଷଣ ବାବଦରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ଭାଷଣକୁ ରସାୟନିତ କରିବା ହେଉଛି ଭାଷଣର ଷଷ୍ଠବ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାଷଣକୁ ଚମତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ତା ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଭାଷଣକୁ ଚମତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ତା ମାନେ ସେମାନେ ଅଭିନୟାତ୍ମକ ଦିଗରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଭାଷଣର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ କିଏ ନା ପିଲାମାନେ ଭାଷଣ ପାଇଁ ଭାଷା ହେଉଛି ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ, କାରଣ ଭାଷା ନଥିଲେ ଭାଷଣ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ରହିତ ଅଗ୍ନି ବୋଲି ଭାବି ନିଆଯାଇପାରେ। ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାଷଣକୁ ସାହିତ୍ୟର ସଂଯୋଗ ଅଧିକତର ଭାବରେ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡିତ କରିପାରେ। ଭାଷଣ ଭାଷା ମନ୍ଦିରର ଅବୟବ, ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଏହାର ସୁନ୍ଦର କାରୁକଳା। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 19 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ଦେଖ, କାହାକୁ ନେଇ ଭାଷା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ ନା ଭାଷଣର ପ୍ରକାର ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଅଭିମୁଖ୍ୟକୁ ନେଇ ଭାଷା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ କଣ ଭାଷଣର ପ୍ରକାର ବା ଟାଇପ୍ସ, ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହାର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ରଚନା କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଭାଷଣକୁ ରସଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାକୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷଣକୁ ରସଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ବକ୍ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ରସଜ୍ଞାନ କଣ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। 21 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ ଭାଷଣରେ କି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ରହିଥାଏ ନା ଶକ ଭାଷଣରେ କରୁଣତା ବା କଣ ଦୁଃଖ ଭରା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାଶ ସାହିତ୍ୟିକ ରସସଜ୍ଜାର ପରିଚୟ ବହନ କରିଥାଏ। ଯଦି ତମାନେ କିଛି ଦୁଃଖଦ ଟାଇପର ବା ଶକ ଭାଷଣ ଦଉଥିବ, କିଛି ଦୁଃଖଦ କଥା କହୁଥିବ କିନ୍ତୁ ହସି ହସି କହୁଥିବ, ତ ସେଇଟା ଉତ୍ତମ ଭାଷଣ ହବ କି? ତା ହବ ନାହିଁ। ଆରେ ତମେ ଯେମିତି ଭାଷଣ
କହିବ ସେମିତି ନିଜର ମୁଡକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 22 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି। ଦାର୍ଶନିକ ହରେଶ ଭାଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶିଷ୍ଟ ଦାର୍ଶନିକ ହରେଶ ଭାଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମତ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାଷଣ ଜାତୀୟତାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରେ ଓ ଲୋକ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଏଟା ହଉଛି ଭାଷଣ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 23 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି। ଭାଷଣକୁ ଚମତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଭାଷଣ ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥିଲା? ନା ଭାଷଣକୁ ଚମତ୍କାର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏହା ସହିତ ସଙ୍ଗୀତ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ହାସ୍ୟ, କୌତୁକ ପ୍ରଭୃତିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପୌରାଣିକ ଆଖ୍ୟାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ଭାଷଣକୁ ଅଧିକତର ମନୋରଞ୍ଜନ କରନ୍ତି ଓ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ। ବିତର୍କ ଭାଷଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ବିତର୍କ କରାଗଲେ ବିତର୍କ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷତଃ କ'ଣ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିତର୍କ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସପକ୍ଷ ଓ ବିପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ନ୍ତି। ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସପକ୍ଷ ଅଥବା ବିପକ୍ଷ ଦିଗକୁ ସମର୍ଥନ କରି ପ୍ରତିପକ୍ଷର ଯୁକ୍ତିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ନିଜର ମତକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା 25 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନତାର କି ଉପକାର ହେଉଥିଲା? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନତାର ଭିତରେ ସ୍ଥାନିତ କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, ଅଶିକ୍ଷା ପ୍ରଭୃତିକୁ ଦୂରେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମମୂଳକ ଭାଷଣ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଧରଣର ଭାଷଣ ଧର୍ମ ବିଷୟକ, ଏଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ଏହାର ଧାରଣା ଓ ପାଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଧାରଣା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଧର୍ମାନୁରକ୍ତ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଏହି ଧରଣର ଭାଷଣ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ 27 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଦେଖ, ପଥପ୍ରାନ୍ତ ଭାଷଣ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସାଧାରଣ ଏକ ଜୀବନର ଆସୁଥିବା ଅନେକ ସମସ୍ୟାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ନିଜର ସଚେତନତା ପାଇଁ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଜନାଜୀର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଭାଷଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାର ବକ୍ତା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିସରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଷଣ ଜାରି ରହିଥାନ୍ତି। 28 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଉ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ଓ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାକୁ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଯୋଉଠି ଗୁଡ଼ିକ ଦଳ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ, ମାନେ ଯୋଉଟାକି ମିଶିକି କରିଥାନ୍ତି, ମିଶିକି ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। 28 ଗଲା। 29 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର କି ଉପକାର ହୋଇଥାଏ? ନା ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କ'ଣ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଏକତ୍ର ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ନୂତନ ଦିଗ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇପାରେ। ଦଳଗତ ଆଲୋଚନାରେ କେତେଜଣ ଅବଶ୍ୟ ଦଳଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ କି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଏ। ସେହିପରି ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ମତକୁ ସମସ୍ତେ ମାନି ନେଇଥାନ୍ତି। ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶିତା, ଚିନ୍ତାଧାରାର ଗଭୀରତା, ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଶୈଳୀ, ଭୌଗୋଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତା ସହିତ ବିରୋଧ ମତ ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଅନ୍ୟର ବିଚାରବୋଧ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନବୋଧ ଆଦି ଅନେକ ଗୁଣର ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ସେ ସୁଯୋଗ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ତାପରେ 31 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କିପରି ସ୍ଥାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ନା ଦେଖ, ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା ଯେକୌଣସି ଇତସ୍ତତ ସ୍ଥାନରେ ଆୟୋଜିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କକ୍ଷ ବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷତଃ ସମ୍ପୃକ୍ତ କକ୍ଷଟିର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତିପ୍ରଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାହାରର କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା ଉଚିତ। ଏହା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବା ଜରୁରୀ। ଏହାର ସମସ୍ତ ଅଂଶ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ଖୁନ୍ଦାଖୁନ୍ଦି କରି ନ ବସାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ରହିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଅଂଶ ଗ୍ରହୀତାଙ୍କୁ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଥିଲେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ରଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତର୍କ ବିତର୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ କାହା ସହିତ ଭାବ ବିନିମୟ କଲାବେଳେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଘଟେ, ମତାନ୍ତର ଆସିଥାଏ।
ସେଥିପାଇଁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଏହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଏହାକୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। 33 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ରାଜନୀତି ତର୍କ ବିତର୍କ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ନେତାଙ୍କର ଅଭିମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ହେଲେ କଥା କଥାରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ରାଜନୈତିକ ତର୍କ ବିତର୍କ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତର୍କ ବିତର୍କ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ତର୍କ ବିତର୍କ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କଣ କଣ? ଯଥା ହଉଛି ଅବସ୍ଥାପିତ, ବ୍ୟବସ୍ଥିତ। ତାପରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତର୍କ ବିତର୍କ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅତି ଛୋଟ ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଭେଦରେ ଘଟିଥିବା କଥା 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 କଟିକୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତର୍କ ବିତର୍କ କୁହାଯାଇପାରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତର୍କ ବିତର୍କ କଣ? ଯେକୌଣସି ବିଶେଷ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ତର୍କ ବିତର୍କକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ତର୍କ ବିତର୍କ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାକ୍ଷାତକାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରେ ଓ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହୋଇ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ବି ପୁଣି କେଉଁଠି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ସାକ୍ଷାତକାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା ସାକ୍ଷାତକାର ଏକ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରେ ଓ ବହୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସମାଧାନ କରିଥାଏ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରେ ପୁଣି କେଉଁଠି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ଏହା ଦ୍ୱାରା ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଫୋନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷାତକାର? ଟେଲିଫୋନ ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର ରୂପେ ପରିଚିତ। ସାକ୍ଷାତକାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? କଣ କଣ? ସାକ୍ଷାତକାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସାକ୍ଷାତକାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ? ନା ସାକ୍ଷାତକାର ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର, ପରୋକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତକାର। ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତର ଜାତୀୟ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା, ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା, ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି। ତ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ସମସ୍ୟା ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତର ଜାତୀୟ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମସ୍ୟା, ରାଜନୈତିକ ସମସ୍ୟା, ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଭୃତି ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ। 29 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇଥାଏ? ନା ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧାରଣା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ କାହାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇଥାଏ? ସାକ୍ଷାତକାର ଯୋଗାଯୋଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଧାରଣା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଯାଇଥାଏ। 40 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ସମୟରେ ଛାପା ମାଧ୍ୟମ, ବିଦ୍ୟୁତିକ ମାଧ୍ୟମ, ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ମାସିକ, ପାକ୍ଷିକ, ସାପ୍ତାହିକ ଓ ସାମୟିକ ପ୍ରକାଶ ହେଉଥିବା ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଏପରିକି ଦୂରଦର୍ଶନ ପରି ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରିବ। ଦେଖିବା ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ସମୟରେ କଣ ଓ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ? ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ସମୟରେ ଟେପ୍ ରେକର୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏଥିରେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ରେକର୍ଡ ହୋଇପାରିବ।
ତାପରେ ଦେଖ 42 ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି, ସାକ୍ଷାତକାର ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଆଚରଣଗତ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଭାବ ପ୍ରବଣତା, ସମାନୁବର୍ତ୍ତିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବଭଙ୍ଗୀ, ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ଭାବନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଓ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବନା, ବିକ୍ରେତା ମୂଲ୍ୟ ମନୋଭାବ, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବ, ନିର୍ଭୟ ଭାବ। ତା ସହିତ କ'ଣ ବକ୍ତବ୍ୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ଗୁଡ଼ିକୁ ସାକ୍ଷାତକାରର ଉପାୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସାକ୍ଷାତକାରର ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସାକ୍ଷାତକାର ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶରୀର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗଠନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଧାର, ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର, ସାଧାରଣ ବୋଧଶକ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର, ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ପାରଦର୍ଶିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର, ରୁଚି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର ଏବଂ ସ୍ୱାଭାବିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର, ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଧାର। 24 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ସାକ୍ଷାତକାର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ସାକ୍ଷାତକାର 10 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସତ୍ୟ, ବିଶେଷ, ବୁଦ୍ଧିମୂଳକ, ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଏବଂ ଜରୁରୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ, ସୃଜନାତ୍ମକ, ଅନୁମାନିକ, ଆଚରଣ ଧର୍ମୀ ଏବଂ ସଂରଚନା ଧର୍ମୀ। ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମନ୍ତେ କେତେ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ? ସାକ୍ଷାତକାର ପ୍ରଶ୍ନ ନିମନ୍ତେ ତାପରେ ଦେଖିବା 46 ନମ୍ବର ହେଲା ବୃତ୍ତିମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ବୃତ୍ତି ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଧରଣର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଛି ବୃତ୍ତିମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ସଂରଚନାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସଂରଚନାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ସେଥିରେ ରଖାଯାଇ ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। କୌଣସି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ନୂତନ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ସାକ୍ଷାତ କରି ଅଭିନନ୍ଦନ, ଶୁଭେଚ୍ଛା ପ୍ରଭୃତି ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।